نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی گفتگو جن لوگوں کو کینسر کا مرض ہے یا معدے کا پرابلم ہے یا فالج کا، یہ تین بیماریاں اگر دوائیاں کھا کھا کر آپ تنگ آ چکے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جادو کا اثر ہے، کیونکہ ہماری ٹیم جو ہے یہ بالکل اٹل فیصلہ ہے کہ جو کینسر کا مرض ہے یہ ہوتا ہی جادو کی وجہ سے ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جادو کرنے والے کا مقصد کہ یہ دنیا سے چلا جائے، ذلیل و خوار ہو کر، تڑپ تڑپ کر یہ مر جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کو کینسر کا مرض جب ہوتا ہے تو بڑی بڑی سخت میڈیسن اس کو دی جاتی ہے سکون کے لیے، لیکن اس کے باوجود جتنے تک اس دوائی کا اثر رہتا ہے وہ آرام رہتا ہے، پھر اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر فالج کا مرض، یہ بھی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر معدے کا پرابلم۔ لیکن جو کینسر ہے خصوصاً، اس میں تو آپ تقریباً 92% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بالکل جادو کی وجہ سے یہ مرض لگتا ہے، لیکن 8% لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو واقعی حقیقت کے اندر کینسر کا مرض ہوتا ہے۔ تو آج میرے پاس، چونکہ میرا میڈیکل شعبے سے تعلق ہے، تو ایک مریض، اس کے معدے کا پرابلم تھا، تو اس نے بڑی بڑی دور سے بڑی بڑی اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے، جو معدے کے ڈاکٹر ہیں، تو میڈیسن لے لے کر وہ تھک چکے تھے۔ جب میرے پاس آئے تو میں نے ان کی ہسٹری کو جب دیکھا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر سب جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ کر کر کے اب بس اس سے آگے کوئی میڈیسن نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کسی روحانی بندے کے پاس جائیں جو اس چیز کا علم رکھتا ہے، جادو کا، یا پھر میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ آپ طریقہ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز جادو کا اثر ابھی سے آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ابھی بتائیں۔ تو میں نے ان کو 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 41 مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس اول و آخر درود شریف پڑھ کر میں نے کہا پانی پلاؤ۔ جب اس نے پانی پینا شروع کیا تو اس کی آہستہ آہستہ کچھ بہتری نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو میں نے وہی پانی اس کو ایک بوتل میں ڈال کر دے دیا، تو الحمدللہ اس کا اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ بیماریاں جو یہ 3 قسم کی عام ہو چکی ہیں، یہ صرف آپ دوا پر نہ رہیں بلکہ اس کا روحانی علاج بھی کریں، کیونکہ جسم جو ہے وہ آگ، ہوا، مٹی اور پانی کا بنا ہوا ہے۔ بیماری لگ سکتی ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، کیونکہ میرا تو شعبہ ہے، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ بیماری نہیں لگتی، بیماری ضرور لگتی ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی ہسٹری شاید جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کئی لوگ مر چکے ہیں، انہوں نے بڑا بڑا ٹریٹمنٹ کروایا ہے، اسپیشلائزیشن جنہوں نے ڈاکٹروں نے کی ہوئی ہے،
स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास गए हैं, लेकिन उनके पास उनकी डेड बॉडियाँ वापस आई हैं, वो बंदा नहीं वापस सही हो पा रहा, वो उसकी मर्ज़ ख़त्म नहीं हुई है, उसने दुनिया ही छोड़ दी है। तो ये इतना सख्त जादू होता है, इस जादू की वजह से मामलात जो हैं वो बिगड़ जाते हैं और दवाइयाँ असर नहीं करती। लेकिन अक्सर लोग ये क्या कहते हैं कि हमने जो है वो ये बीमारी है, कोई इस किस्म का मामला नहीं है, वो यकीन भी नहीं करते जादू पर। इस वजह से फिर वो ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, ट्रीटमेंट में वो उसका ट्रीटमेंट होता नहीं है, क्योंकि एक ये रूहानी मामला बन जाता है। जिस्मानी एक होता है, एक रूहानी होता है। दुनिया के जितने डॉक्टर हैं ये सिर्फ जिस्मानी ट्रीटमेंट ज़रूर करते हैं, और हकीकत भी है, और इससे बंदे ठीक भी होते हैं। इसकी पूरी रिसर्च होती है और उसकी तह तक बंदा पहुंच जाता है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि रिपोर्ट्स लेने के बावजूद भी वो मामलात बिल्कुल उनकी रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं, लेकिन मर्ज़ समझ से बाहर होता है। जब मर्ज़ समझ से बाहर हो, कोई सामने मर्ज़ जो है वो ज़ाहिर ना हो रही हो किसी रिपोर्ट्स वगैरह में, तो फिर उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट वही है कि आप रूहानियत की तरफ चले जाएं। जो अल्लाह का कोई नेक बंदा है, जिसको इस पर ग्रिप है, पूरा इसका नॉलेज है। वैसे तो आपको पता है 2 नंबर पीर तो इतने बन चुके हैं कि लोगों को दोनों हाथों से लूट लूट कर, उनके पास अल्लाह जानता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सादा लव इंसानों को लूटते हैं। वो पैसा इतना इतना बनाते हैं, और उनके मामलात बड़े अजीब व गरीब से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन गंदे लोगों से, इन ज़ालिम लोगों से बचाई रखे। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं अपने तमाम सामीन को ये बता सकूँ कि अच्छे से अच्छे इंसान की तलाश करें और अपनी आँखों से देखें, उसके बाद डिसीजन लें, अपने पेशेंट को उसके पास ले जाएं। जो ट्रीटमेंट डॉक्टर नहीं कर सकते और किसी टेस्ट वगैरह में नहीं आती, तो आप उधर चले जाएं, आप वहाँ से ट्रीटमेंट कराएंगे, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। हमारा एक दोस्त है, डॉक्टर है, आर्थोपेडिक है, बहरीन में, तो उसको एक साइड पर फालज हो गया था, तो वो यूके में था, तो उधर भी उसने ट्रीटमेंट कराई। फिर इधर वो बहरीन में ड्यूटी करता था, उधर भी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था, हालांकि वो एक बेहतरीन डॉक्टर था। लेकिन जब वो पाकिस्तान आया तो इधर आकर उसने एक रूहानी बंदे के पास जाकर ट्रीटमेंट कराई। यकीन जानिए, मैं अपने अल्लाह को ये अपने गारंटेड ये कह सकता हूँ कि वो बंदा ठीक हो गया है। एक डॉक्टर जो है उसने खुद कहा है कि ये अमल मैंने किया है और उससे मैंने ट्रीटमेंट रूहानी करवाई है तो मैं ठीक हो गया, लेकिन दवाइयाँ जो है उसमें वो काम नहीं कर रही थी। तो ये हकीकत है, आप इस पर यकीन रखें। तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। जो कैंसर होता है, जो मैदे के मसाइल होते हैं या फालज के मसाइल, इसमें आप तशख़ीस करें। बीमारी भी होती है, ये नहीं कि बीमारी नहीं होती। बीमारी हो तो ट्रीटमेंट करवाएं, और साथ रूहानी इलाज को कभी ना छोड़ना। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दवा भी करते थे और दुआ भी करते थे। ये दोनों काम होते थे तो तब पेशेंट जो होता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन सिर्फ अगर आप अल्लाह के कुरान से दूर रहेंगे और अल्लाह ताला की कलाम से दूर रहेंगे और नेक लोगों से दूर रहेंगे, सिर्फ इस दुनिया वाले डॉक्टरों के पास आप रहेंगे, तो ये भी आपके लिए मुनासिब नहीं है। आप थोड़ा सा इधर भी जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन उस लाइन को भी कभी ना छोड़ें। तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर ये जिस्मानी मामला ना हो, रूहानी हो, तो उधर से ठीक हो जाए। तो घरों के घर कुछ ऐसे हैं, पैसे लगा लगा कर थक चुके हैं, घर तबाह हो चुके हैं। तो मैं अपने दोस्तों से आज की वीडियो में ये बताना ज़रूरी समझा था, और ये चीज़ अपने तमाम दोस्तों को ये बातें बताओ और उनको ये वीडियो सेंड करो, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का नॉलेज हो। काफ़ी लोग हैं परेशान हैं,
اور انہوں نے گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، پیسہ ضائع کر کے تو ان کے گھر جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو بتاؤ، ان کی بھی اصلاح ہو جائے، ان کو بھی نالج مل جائے، تاکہ وہ بھی اپنی ایک صحیح راستے پر اپنے مریضوں کا علاج کروا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔